السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ یہ صرف اور صرف آج آپ لوگوں کے ساتھ فعل مضارع کو نہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، نہ ہم اس کو کچھ رٹا لگا رہے ہیں، صرف اور صرف آپ کی نظروں کے سامنے سے گزارا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم اس کو رٹا لگانے لگے ہیں یا یہ بہت ہی مشکل سارا کام آج ہمارے سر پہ آ گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کی نظر سے صرف دوڑایا جا رہا ہے، صرف آپ کی نظر سے ہم بات کو آپ کو آپ کو صرف دکھانے لگے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو یہ آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ اس میں عربی زبان وہ ہے جس کے اندر ایک واحد بھی ہوتا ہے، تسنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع، یعنی کہ ہم دو لوگوں کے لیے ایک خاص ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واحد وہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کی اس ساروں کے اندر واحد موجود ہے۔ یفعلوا کا یہ یا فا عین اور لام اس کے اندر پورا کا پورا موجود ہے، یا فا عین اور لام، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بھی یا فا عین اور لام موجود ہے، تا فا عین اور لام اس کے اندر پورا موجود ہے، تا فا عین اور لام۔ یہاں پر جا کے یہ یا فا عین لام بن جاتا ہے، اصل ورڈ اس کی فا عین اور لام ہے۔ یہ یا تو مضارع کی ہے، فا عین اللام اس کا پورے پورے وہ ورڈز موجود ہیں، یہاں پر بھی فا عین لام ہے، یہاں پر بھی فا عین لام، یہاں پر بھی فا عین لام موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی موجود ہے۔ اب یہ تھا ہمارے پاس مذکر کا غائب کا صیغہ، یعنی کہ سم ٹائمز ہمارے پاس ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ غائب ہوتا ہے، اور سم ٹائمز ہمارے سامنے کوئی موجود ہوتا ہے، ہم اس سے بات مخاطب ہو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، انگلش میں بھی کرتے ہیں، اور عربی میں بھی سیم وہی باتیں ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر دو لوگوں کے لیے الگ ورڈ یوز کیا جاتا ہے اور جمع کے لیے الگ ورڈ یوز کیا جاتا ہے، ہم صرف واحد اور جمع کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ اب آپ کو تھوڑی سی پریشانی یہاں پر ضرور ہوگی، یہ فیل ہوگا کہ یہ مؤنث کا اور مذکر کا صیغہ الگ الگ کیوں ہے، لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں جس طرح سے آپ نے پہچان لیا کہ وہ نسب کی جمع ہے یا وہ جر کی جمع، یعنی کہ وہ زبر کی جمع ہے یا وہ زیر کی جمع ہے، آپ اس کے آگے پیچھے جب دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ زبر کی جمع ہے یا یہ زیر کی جمع ہے۔ اسی طرح سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ وہ بھی پہچان جائیں گے یہ مذکر کی بات کی جا رہی ہے یا یہ مؤنث کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پڑھتے وقت فوراً پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ آگے پیچھے الفاظ سے کہ یہ مذکر سے مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ مؤنث سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ مؤنث اور مذکر کی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ اس دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تا، میں نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ تا کا معنی تم ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی آپ تا دیکھ رہے ہیں، تم یعنی کہ حاضر ہے تو تا تم کا معنی دیتا ہے، یا جو ہے وہ کا معنی دیتا ہے، غائب ہے تو غائب وہ کا معنی دے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فا عین اور لام یہاں بھی ہے، اور فا عین لام اور یہاں پر بھی موجود ہے۔ یہاں پر حاضر ہے تا لگا، یہاں پر غائب ہے تو یا لگا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سب دونوں کے ساتھ یا ہے اور یہاں پر تا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو مونس کا صیغہ ہے وہاں یہاں پر جمع جو ہے وہ سوری واحد جو ہے مونس کا وہ مختلف ہے، تاکہ ہم اس کو مختلف اس لیے بنایا کیونکہ پھر یہ سارے ایک ہی ہو جاتے، پھر ہمارا مونس کا غائب کے اندر اور حاضر کے اندر کوئی فرق نہ رہتا، اس لیے یہاں پر اس کے آگے یا اور نون لگا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تسنیہ کا وہی صیغہ ہے، اور اس کے اندر جمع کا بھی، جمع کے اندر یہ وہی مؤنث کا صیغہ جو یہاں پر ہے وہی ہے، صرف فرق کیا ہے، یہاں پر یا ہے اور یہاں پر تا آیا ہے، بس دونوں میں فرق صرف اتنا ہے، تا حاضر کے لیے اور یا جو ہے وہ غائب کے لیے۔ اب ہم متکلم کے لیے دیکھتے ہیں کہ الف آتا ہے افعلو، افعلو نفعلو، نون جو ہے وہ ہم کا معنی دیتا ہے، ہم جانتے ہیں نون ہم کا معنی دیتا ہے، شروع میں نون آ گیا وہ ہم کے معنی میں آ گیا، یہ متکلم ہے یعنی کہ جس میں آپ خود بھی شامل ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تھا ہمارا جو ہم نے پڑھا آج۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ تسمیہ بناتے وقت ہم نے کیا کیا کہ آ نہیں لگا، یعنی کہ وہ آپ کا فا عین اور لام پورا کا پورا موجود ہے، اس کے آگے آپ نے الف اور نون ڈال دیا۔ جہاں پر بھی آپ تسنیہ بنائیں گے، چاہے وہ آپ اسم کا تسنیہ بنائیں، چاہے وہ آپ فعل کا تسنیہ بنائیں، اس کے آگے آنی لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یفعلانی، الف اور نون آپ نے زائد اس کے اندر ڈال دیا، تفعلانی تفعلانی تفعلانی، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو متکلم ہوتا ہے اس میں تسنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان چار کے اندر یعنی کہ غائب کو تسنیہ بنانے ہیں اور حاضر کے تسنیہ بنانے ہیں، اور اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف اور نون لگا ہے، الف اور نون لگا، تو یہ الف جو ہے یہ بیسیکلی ظاہر کرتا ہے کہ ہم تسنیہ کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح سے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں، فار ایگزامپل ہوا ہے
ہوا، ٹھیک ہے، ہوا، ہما اور ہم. اب دیکھ رہے ہیں ہم، یہاں پر اصل میں بیسکلی ہا تھا. اگر آپ ہوا کو چھوڑ دیں یہاں پر ہا کر لیں، ہا، ٹھیک ہے، ہا کر لیں، ہا ہما. ہا یہ والی ہا یہاں پر موجود ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ہا. اس ہا کے آگے ماں کو ہم نے ایڈ کر دیا، اور اصل میں یہ تسنیہ بنایا کس نے؟ اس الف نے، اور یہ بن گیا جمع ہم. یہ ہما جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ تسنیہ ہی ہوگا، ہما تسنیہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو، کہ اس آیت کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم اس کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی واحد ہے، تسنیہ ہے اور جمع ہے. یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کا وہی دیکھیے کہ فعالہ موجود ہے ساتھ میں، آگے یہاں پر الف لگا ہے. ٹھیک ہے، فعالہ صرف الف لگا ہے. یہاں پر نون جو ہے وہ ہمارا لگا تھا کس کے اندر؟ ہمارا مضارع کے اندر لگا تھا. اگر آپ نون نہیں لگائیں گے تو آپ کو وہ مضارع کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس کے آگے نون لازمی لگانا ہے. مضارع کے لیے اندر نون لازمی لگتا ہے، وہ ہم جمع کے اندر بھی لگاتے ہیں اور تسنیہ کے اندر بھی لگاتے ہیں. لیکن جو ماضی ہے، فعل ماضی، اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھ رہے ہیں فعالہ ہے، یہاں پر صرف اصل میں بیسکلی الف علامت ہے تسنیہ کی. ہم جب مضارع کا بھی ہم جب اس کو مرکب بناتے ہیں تو اس وقت بھی اس کا نون گر جاتا ہے. اصل چیز جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تسنیہ ہے وہ الف ہے. اب دیکھیے فعالہ ہے، فعالہ کے آگے ہم نے صرف الف لگایا تو تسنیہ بن گیا، فعالہ دو کرنے والے. فعلتا ہے وہ پورا کا پورا تا، یہاں پر ہم پورا ساتھ لے کر آئیں گے. یہ ہم نے تا پورا ساتھ لے کر آئے ہیں ہم، اور پھر ہم نے اس کے آگے الف لگا دیا. ٹھیک ہے، فعلتا بن گیا. فعلتا، پھر ہم اس کے بعد فعالت. یہاں پر ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا فعالہ ہے، یہاں پر فعالہ کے آگے ہم نے تا لگا دیا. اب دیکھیے فعلتا، یہاں پر فعلتا ہے تو اب یہاں پر یہ حاضر ہے. اگر ہم اس کو اس کے ایکول ایک جیسا ہی کر دیں گے تو پھر یہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. حاضر کے لیے تما لگتا ہے، تا وہی ہے اور ماں لگایا گیا ہم نے، فعلتما. ٹھیک ہے، انتا، انتما، انتم. وہ ہوتا ہے نا، ہم نے آپ نے شاید کبھی پڑھا ہو، اگر نہیں پڑھا تو ایک دفعہ اپنی نظر سے گھما لیجئے. یہ بیسکلی یہاں سے یہ لفظ اٹھائے جاتے ہیں. انتا حاضر کے لیے تا تم کو کہتے ہیں، انتم انتما کہتے ہیں دو حاضر لوگوں کو کہتے ہیں انتما. ٹھیک ہے، اور پھر انتم ہوتا ہے جو زیادہ سارے حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی یہ ورڈز جو ہیں، یہ والے لفظ، یہ جو لفظ ہیں، یہ جو ہے یہ یہاں سے اٹھائے جاتے ہیں. یہ حاضر کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جب آپ ایک سے مخاطب ہو رہے ہوں، دو سے ہوں یا تین یا زیادہ سے ہوں. یہ والا تما جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ تما یہاں پر موجود ہے. یہ جو انتا ہے یہ تا نہیں ہے، کیونکہ تا اکیلے کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے. اور یہاں پر تما جو ہے یہ پیچھے والا تما یہاں پر لگایا گیا ہے. اور تم جو ہے یہ والا تم، یہ جمع کے لیے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تم. یہاں پر غائب غائب کے یہ دیکھیے گا آپ، یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے تم. ٹھیک ہے، اور مونس کا جو ہوتا ہے وہ تننا ہوتا ہے. یہاں پر فعلنا بن گیا اور تننا مونس جمع کے لیے. بہر ہم اس جمع کو بعد میں دیکھیں کہ ابھی اس کو آپ بھول جائیے، اس سب کو بھول جائیے. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، آخر میں جو نا آتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے، فعلنا. ٹھیک ہے، قلنا، ہم پڑھتے ہیں نا قلنا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تسنیہ ہے، یہ ماضی کا تسنیہ میں اور ماضی کے تسنیہ میں اور مضارع کے تسنیہ میں فرق ہے. مضارع میں ہر جگہ پر آپ آ نہیں لگاتے ہیں، ہر جگہ پر الف اور نون لگاتے ہیں، اور ماضی کے اندر الف الف آتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو. اگر سمجھ نہ آئے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک می کوسچنز انشاءاللہ. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 35 سے اب ہم نے جو شیئر کیا تھا، ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو پکچر شیئر کی تھی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس آیت کو اینالائز کیجئے کہ اس آیت میں کیا 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 چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی عذرا، وقلنا، قلنا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، مضارع ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. ماضی ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ تسنیہ. قلنا، یہ کل کیا ہے؟ کلنا گردان کو اپنے جمع. سامنے کھول کے رکھیے. ہاں جی، جمع کس کا؟ نا کو دیکھیے.
ये जमा जमा मुजक्कर। किसका है? जमा ये किस चीज का है? हाजिर, गायब, मुतकल्लिम किसका है? ये हाजिर। किसका? मुतकल्लम को नहीं, मुतकल्लिम का मुतकल्लम की है। जमा है। ठीक है, मुतकल्लिम की मुत- जमा है, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, आगे आइएगा। उसकुन क्या है? कौन सा फेल है? ये फेल माजी, फेल मुजारे। मुजारे की कौन सी लामत आपको नजर आ रही है? उसकुन क्या है? कौन बताएगा उसकुन क्या है? फेले अमर है। फेल अमर है, जी हाँ। अंता क्या है? अंता तो अभी अभी मैंने आपको अंता का बता दिया। अंता, अंता का मानी क्या होगा जरा जी? हाँ, मैं। अंता, अंता। तुम। अंता अभी तुम, मैंने अभी सॉरी। मैंने बताया, ठीक है। जी, अच्छा जी, अंता तुम। वज़ौजुकल जन्नता व कुला। अब आप मुझे बताइए, कुला जो है ये क्या है? जमा वाहिद बताना है या वाहिद है, अ, तस्निया है, जमा है, क्या है? ये तस्निया। तस्निया है। मिन हा। हा क्या है? तस्निया है, जमा है, वाहिद है? हा। तस्निया। क्यों तस्निया क्यों है? कौन बताएगा हा क्या है? जी जल्दी से बताइएगा, ये हा क्या है? वाहिद है, तस्निया है, जमा है? ये हाँ ये तो मोनस है। मोनस है। तस्नीया है। मोन्नस है। तस्निया नहीं है, ये मोन्नस है। ये हा मैंने आपको कल भी बताया था कि ये हा जन्नत की तरफ जा रहा है। और जन्नत चूंकि मोन्नस है, इसलिए ये भी मोन्नस है। मिन हा, इसमें से खाओ, किस में से? हा, इस जन्नत में से। आप लोग जो जमायर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी, मेरी और मेरा, अपने लिए आप क्या कहते हैं? मेरी कहते हैं या मेरा कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी। मेरी। मेरी कहते हैं ना। तो ये अरबी में भी वही है। जी। आप अरबी में किस तरह से मोनस के लिए मुजक्कर लगा सकते हैं? ठीक है। हम्म, ये जमीर जो है वो जा रही है किसकी तरफ? जन्नत की तरफ। ठीक है। शी तुमा। जी अजरा जी, शी तुमा मुझे बताइए, माजी है मुजारे है? ये माजी है। माजी है। कौन सा सीगा है? तस्निया। तस्निया का या जमा का? अम, आपने गर्दान, तस्निया, तस्निया का है मैम। हाजिर का, गायब का? नहीं, वो नहीं खोलेंगे। गर्दान खोल के रखिए सामने अपने। ये जो आपने अभी शेयर की है, ये हाँ वाली जी। मुजारे की करतान। मुजारे और माजी दोनों की गर्दान मुजारे सामने की। रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? तुमा, तुमा क्या है? माजी है, मुजारे? तुमा जो है वो हाजिर है, गायब है? माँ। तुमा जब लगता है वो हाजिर के लिए लगता है, गायब के लिए लगता है? हाजिर के लिए। हाजिर के लिए। ये माजी है, सॉरी, ये तस्निया है, जमा है? तस्निया। ठीक है जी। वला तकरबा। अब आप मुझे ये दोनों बताइए, की बात। तकरबा ये क्या है? मुजारे है, माजी है? माजी। कैसे माजी है? सॉरी, मुजारे है, इसमें ता है। ता है। इसके आगे से क्या कम है? मुजारे की तस्निया अम, में क्या आता है आगे? नू। नून। नून गिर गया है इसके आगे से। ठीक है। वला तकरबा। अब आप जी। मुझे ये बताइए कि ये जो ला है, ये क्या है? ये कौन सा ला है? लाई नफी है लाए या नहीं। नहीं है? जी। लाए नहीं है। लाए लाई, नहीं। लाई नहीं है। इस लाई नहीं ने इसके आगे से नून को गिराया है। ये बात समझिए जी। आप। जी। ठीक है। जी। हादिही शजरता फतकूना। फतकूना क्या है? ये तस्निया। तस्निया है। किसका है? माजी का, मुजारे का? ये माजी का। माजी का। अब माजी का कैसे है? माजी का ता नहीं है पीछे? मुजारे का सर। मुजारे का इसके आगे से नहीं। नून क्यों गिरा है जी? इस, फतकूना। हाँ जी, इसके पहले फतकूना क्या है? के आगे से नून क्यों गिरा है? हम्म।
मैम नहीं नहीं समझ आई इसका मुझे नून इसकी। इसलिए गिरा है, आपने देखा ये फा है, फा हरफ अत्फ है, जिस तरह से वाव है ना, इसी तरह से ये भी है। मैंने आपको कल कहा था कि ये पीछे से असर लेता है, ये तकूना नहीं, हम्म। फा ने असर लिया है पीछे से। कौन सा वर्ड है जिसका असर लेकर इसका नून गिरा है, आप मुझे बताइए। पीछे किसका नून गिराया था आपने? तकरबा। तकरबा। इसका मतलब तकरबा। क्या है? जी। इसका मतलब ये है कि इस फा ने इस तकरबा यानी कि इस लाए नहीं का असर लिया है। मेरी बात समझिए आप? ठीक। ठीक। ठीक है। ये ठीक मुजारे है। का तस्निया है, इसका नून गिरा क्योंकि फा साथ लगा हुआ है। फा पीछे से कहीं से असर ले रहा है, हमने पीछे किसका नून गिराया था? तकरबा का। तकरबा। ठीक है, जी। उसका असर ये लेके यहाँ पर नून गिर गया है। समझ आई आपको? ठीक। मिनल ठीक। ज़ालिमीन, जालिमों में से। अच्छा, इसको छोड़िएगा जी, आगे कौन आएगा अब? नेक्स्ट कोई और आएगा प्लीज? जी नेक्स्ट कौन आएगा, प्लीज जल्दी आइएगा। जी जी नौरीन। मैम। जी मैम मैं। जी आप इसके बाद डॉक्टर जवेदी आप आ जाइएगा इसके बाद प्लीज। बाकी भी कोशिश किया कीजिए, इस तरह से आपको नहीं आएगा। जी नौरीन जी। जी फजल मैडम। लहुमा। मैडम ये हुमा जो है हम्म, ये, जी बोलिए, सही बोल रही है, बोलिए। हुमा हुमा मैडम तस्निया का सीगा है। तस्निया है। ये हाजिर है गायब है? मैडम ये गायब है। गायब है, हा हुमा हुम। ठीक है, गायब है। जी। ठीक है जी। अशैतान, अब हम इसम को छोड़ रहे हैं। आप लोग जी। इसमें, आप लोगों को मुश्किल तो नहीं कि इसम अभी छोड़ रही हूं मैं? नो मैडम। ठीक है। आई एम होपफुल कि आप लोगों को अब इसम की पहचान हो गई होगी। हम थोड़ा सा इसको ले रहे हैं, अभी चल रहे हैं। ठीक है। अनहा। अनहा, ये हा क्या है? तस्निया है, वाहिद है, वे जमा है? मैडम हाँ। हम्म। नहीं मैडम ये तस्निया है। हाँ। अनहा, हा तस्निया कैसे है? मैडम एक तो ये मोनस है। हाँ तो मोनस है, ये तस्निया वाला तो हाँ, नहीं है ना। ये वाला हाँ मोनस के लिए होता है। हम्म। अगर और तस्निया होता तो हुमा होता। हुमा होता जी। ठीक है। फअखरजा हुमा। अब आप मुझे पहले ये बताइएगा, अखरजा जो है, अखरजा, ये कौन से जी। बाब से है? अ, मैडम बाबे अपार से। हाँ जी, अलिफ अलिफ एक्स्ट्रा है, जी। इसका रूट वर्ड खा रा और जीम है। अलिफ एक्स्ट्रा है, जी। उसके ऊपर हरकत मौजूद है। इसका मतलब है ये बाब इफ़ाल है। और हुमा जो है, जी। हुमा किसका सीगा है? तस्निया का, वाहिद का, जमा का? हुमा। हुमा मैडम ये तस्निया का हो। तस्निया हाँ। का। ये किसका जी है? तस्निया का। किसका है? आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो है माजी है, मुजारे है? मैडम ये माजी है। माजी है, शाबाश, वेरी गुड। मिम्मा काना। अब आप मुझे काना का बताइएगा, ये क्या मैडम है? ये तस्निया का सीगा है। किसका, माजी का, मुजारे का? माजी। माजी का, वेरी गुड, शाबाश। व कुलना, कुलना बताइएगा कौन सा सीगा है? मैडम ये भी तस्निया का सीगा है और माजी नहीं, का। कुल ना। ना है ना, कुलना। अम, मैडम मुतकल्लम। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का जी। क्या है? मैडम क्या मतलब वहाँ। वाहिद है, जमा है, तस्निया है? जमा। कुलना जमा है, शाबाश। इहबितू। इहबितू क्या, इहबितू कौन सा फेल है? एक भी तो मैडम ये मुजारे है। नहीं, इहबितू एक भी कौन सा तो फेल है? जी, मुजारे होता फिर तो अलिफ माजी। पर कोई हरकत होती। जी जी माजी। माजी है। इहबितू कौन सा सीगा मैडम है, क्या है जी, कौन बताएगा? ये जमा का फेल सीगा अमर है। मैम, माजी में फेल फेल अमर अमर है। है मैम। फेल अमर फेल है, फेल अमर है। अमर है। तो फेल अमर है। फेल अमर को एक भी पहचानिए। तो। कोई हरकत नहीं है अलिफ पर, वाव पर ये भी साकिन है और आखिरी लेटर भी साकिन है। फेल अमर है। जी। ठीक है। जी। बादुकुम लिबादिन आदुवुन वलाकुम फिल अर्दी मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन। अच्छा जी, इसमें तो इतने ही थे जी सारे। फेल यही थे बस। बारिकल्लाह फीक जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी नेक्स्ट कौन है जी, नेक्स्ट कोई आएगा प्लीज? जी मैम। जी डॉक्टर साहबा। जी डॉक्टर साहबा, फतलक्का। फतलक्का। जी, ये फा हरफ अतफ है। हम्म। और फतलक्का कौन सा ये ये फेल है? फेल मुजारे है। मुजारे है, फतलक्का। अलिफ है, देखिए। आपको क्या लग रहा है, ये जब इसके ऊपर आप देख रही हैं कि इसके ऊपर खड़ी जबर है, जी जी। तो आपको क्या लग रहा है ये क्या होगा?
मुजारे का कौन सा सीगा होगा? ये मुजारे का जी, अलिफ लगा है साथ, अलिफ के क्या होगा बेटा? अलिफ, ये तस्निया होगा। हाँ जी, ठीक है। फतलक्का, जी। नहीं यहाँ पर ये नहीं होगा, सॉरी। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही, नहीं। इसको फिलहाल छोड़िएगा। आदमु मिन रब्बिही कलिमातुन, कलिमातिन, फताबा, 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 बताइएगा ये क्या है? आपको वाहिद लग रहा है या? अच्छा, ता जो है इसका रूट वर्ड है। ये ता मुजारे की नहीं है, फताबा। फताबा जो है ये अच्छा, आपको क्या लग रहा है? माजी मुजारे? ये माजी लग रहा है मैम। जी, फताबा अलैहि। आगे चलिएगा, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर तो और कोई भी नहीं है। इसका क्या कहते हैं उसको? फेल फेल कोई नहीं है। मुजारे। नेक्स्ट आयत देखिएगा। जी। जी, नेक्स्ट आयत, कुलना। कुलना को बताइएगा। कुलना। हम्म। कुलना फेल माजी है। हम्म। और ये मुतकल्लिम जमा का सीगा है। हम्म। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। यहाँ पर इसका रूट वर्ड लाम कॉफ और या है। या जो है यहाँ पर, ये इसका रूट वर्ड में शामिल है। लाम कॉफ और या, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर ये यहाँ पर तस्निया का सीगा नहीं है। ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। अकेले आदम अलैहिस्सलाम ने सीखे थे। सॉरी, यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ दोनों थी, दोनों ने कलमात सीखे थे अल्लाह ताला से। ठीक है। यहाँ पर तस्निया जी। का सीखा है, यानी कि दोनों ने सीखे थे, आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी दोनों ने सीखे थे अल्लाह ताला से कलमात, जब वो अल्लाह ताला से माफी मांग रहे थे। ठीक है। फतलक्का जी। खड़ी जबर है, ये जाहिर कर रही है कि यहाँ पर अलिफ भी मौजूद है। ठीक है। हम्म। फतलक्का, ठीक है। जी, यहाँ पर कुल ना पर थे हम लोग। आगे एह भी तो, अब इसमें बताइएगा मुझे कि क्या है? ये अमर फेल है? अमर है। जी, अमर अमर है। है। कैसे पहचाना आपने इसको अमर है? ये हमजतुल वसल है, उसके बाद जज़म आ रही है फर्स्ट लेटर पे, और लास्ट लेटर पे भी जज़म है। ठीक है जी, बारिकल्लाह फीक। मिनहा, मिनहा जो है, हा मुझे बताइएगा क्या है? तस्निया है, वाहिद है, जमा है? हाँ तो वाहिद है। वाहिद है। ये इसका है। हम्म। मोनस का होगा मैम। मोनस है, तो ये हा किसकी तरफ जा रही है? मिनहा, क्या लग रहा है यहाँ पे? मोनस क्या है? ये मोनस किसकी तरफ जा रही है? ये फिल अर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन वो काफी पीछे है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात पीछे भी हो सकती है। अच्छा ठीक है। बात। अच्छा, लेकिन ये अल्लाह वही ताला ने फिल उनको अर्थ की तरफ कहाँ जा से रही है। उतर जाने को कहा? जमीन से तो उतर जाने को नहीं कहा अल्लाह ताला ने इस हा, ये मिन जन्नत हा, से। जन्नत से। जन्नत। हाँ जी, ये हाँ, हा जन्नत की तरफ जा रही है। जन्नत की तरफ। अल्लाह ने कहा उनको अच्छा। कि उतर जाओ इस जन्नत में से। ठीक है। जमीआन ठीक है। सब का सब यहाँ पर, यानी कि वो छुपा हुआ है। ठीक है। फाइम्मा ठीक है। यातियन्नकुम, याति आपको क्या लग रहा है? यातियन्नकुम? ये मुरक्कब इजाफी है। नहीं, मुझे ये बताइएगा, यातियन्ना क्या है? ये कौन सा फेल है? माजी है, मुजारे है? या से स्टार्ट हो रहा है तो मुजारे है। मुजारे है, शाबाश, वेरी गुड। आगे देखिएगा। मिन्नी, जी। हुदन, हुदन को छोड़ दीजिए। फमानी अच्छा, ताबिया। ताबिया मुझे बताइएगा ये क्या है? माजी है, मुजारे है? फेल मुजारे। अगर मुजारे है तो ये तो फेल 3 लेटर्स मुजारे। हैं। और हर इसम और फेल 3 लेटर से कम कोई भी नहीं होता। फिर ये क्या होगा? फेल माजी होगा। जी हाँ, फेल माजी ही होगा। और ताबिआ जो है, ये पूरा इसके रूट वर्ड्स यही हैं। ता जो होती है, अगर मुजारे होता अब। तो ता एक्स्ट्रा होती साथ में। ठीक है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ये इसके 3 लेटर्स जी पूरे जी। हैं, इसका मतलब है ये ता इसकी अपनी है। ये ये मुजारे की माजी है। ता नहीं है। ठीक है। मुजारे के हमेशा 3 लेटर्स होते हैं और पीछे से एक एक्स्ट्रा लेटर मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी जी, जी उसके ठीक बाद है। आइएगा आगे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून को बताइएगा। यहज़नून क्या है? यह सनून जो है फेल मुजारे है। मुजारे का कौन सा सीगा है? मुजारे जमा का सीगा है ये। जमा का, हाजिर का, गायब का? ये या लगा है पीछे, ये या किसके आखिर आखिर शुरू में आती है? या आती है गायब के शुरू में। गायब के सीगे में, शाबाश। ये जी। मुजक्कर का गायब है, हाजिर का गायब है?
یہ مذکر کا غائب ہے. शाबाश, वेरी गुड, शाबाश. कफरू का मुझे बताइएगा ये क्या है. काफरू फेल माजी है. हम्म पूरा बताइए क्या है, और माजी का क्या जमा है. जमा का सीगा है. हम्म किसका, और वाहिद का, तस्निया का, सॉरी मुजक्कर का, या मोनस का. मुजक्कर का है. मुजक्कर का, मुजक्कर का है. शाबाश. वकज़्ज़बू को बताइएगा. कज़्ज़बू ये भी फेल माजी है. और हम्म ये जमा का सीगा है. और ये भी मुजक्कर है. हाजिर है, गायब है. ये गायब है. गायब है, शाबाश, वेरी गुड. उलाइका अस्हाबुन नारी, अस्हाबुन नारी क्या है. अस्हाबुन नारी ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है. मुरक्कब इजाफी बन रहा है, शाबाश. हम क्या है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है. ये तो जमा है. जमा है. हम का तस्निया क्या होता है. हुमा. हुमा, शाबाश, वेरी गुड. और इसका वाहिद क्या होगा. हाँ. हाँ. फी हा. अब ये हा क्या है, मुझे ये बताइएगा. वाहिद है, तस्निया है, जमा है. ये तस्निया है. क्यों बच्चे. नहीं ये सॉरी ये जो है ना ये मोनस का वाहिद है. मोनस का वाहिद है. ये हा फिर किसकी तरफ जा रहा है, वाहिद मोनस. वाहिद मोनस जो है ये साबुन नार की तरफ जा रहा है. हाँ नार की जी. तरफ. नार, आग की तरफ. उस, वेरी गुड, शाबाश. आग वाले हैं तो उसमें हाँ. नार, ये नार जो है ये आग भी मोनस होती है. इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल गया ये मोनस है. अगर आपको नहीं भी पता मोनस है. तो आपको तभी पता चल जाएगा, अच्छा हम्म, ये हाँ मोनस की, तो इसका ये मतलब है ये मोनस है. ठीक है. जी खालिदून, आपको खालिदून क्या है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है. ये जमा है. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. ये भी जमा जो है ये उसकी है, मुजक्कर की है. ठीक है जी. माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद.